बीबीएमबी ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਗੀ ਸਿਆਸਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੋਲੇ बीबीएमबी ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ केस पेंडिंग, बाकी रिहा। तो अकाली दल ने कहा फैक्ट चेक करे केंद्र, 8 केस हाले भी पेंडिंग। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच इस्तेमाल हथियार बरामद। जवार के पिंड तो 10 किलोमीटर दूर ख्याला पिंड दे विच लुको के रखे हुए सी हथियार। वारदात तो बाद काफी देर तक इस पिंड विच लुके रहे सन शूटर। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ ते यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। मूसेवाला कतलकांड दे विच मास्टरमाइंड ने लॉरेंस ते गोल्डी। पंजाब पुलिस की गिरफ्त विच है लॉरेंस बिश्नोई। सीएम मनोहर लाल मुड़ मिलेगा सोनाली फोगाट का परिवार। सोनाली मौत मामले की सीबीआई जांच की करेगा मांग। परिवार वड्डी साजिश का जता रहा शक। सोनाली फोगाट की जायदाद ते सी पीए सुधीर सांगवान की नजर। फार्म हाउस ते खेती की जमीन हड़पना चाहता सी सुधीर। सोनाली के वकील ने गोवा पुलिस को सौंपे दस्तावेज। तरनतारण दे विच चर्च दे विच भंन-तोड़ के मामले दे विच पुलिस ने 10 तो 12 लोगों को किया राउंड अप। शक्की लोगों तो की जा रही पुछगिछ। मुलजमां ते 1 लाख रुपए का रखा गया इनाम। अमृतसर दे विच पुलिस की रेड दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस को वेख के नौजवान ने कोठे मारी छाड़। नौजवान का टुटिया पैर। किसी पिस्तौल के बारे पुछगिछ कर रही सी पुलिस। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच पुलिस ने हिरासत दे विच लए प्रदर्शनकारी विद्यार्थी। पुलिस ने विद्यार्थियों के नाल कीती खिचतू। वार्डन के खिलाफ दे रहे सन धरना। हुण घर बैठे ही मुहैया होणगे सर्टिफिकेट। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर का बयान। कहा बर्थ डेथ ब्याह वगैरह के दस्तावेज सीधे घर ही होणगे डिलीवर। सेवा केंद्रां दे विच नहीं होना पवेगा खज्जल। झोने की लुआई के लिए किसानों को मिली निर्विघन बिजली। सरकार ने 14,295 मेगावाट बिजली की मंग की पूरी। ट्रांसमिशन नैटवर्क को मजबूत करने से भी दिता जा रहा जोर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। बंदी सिखा की रिहाई का मसला लगातार पकता जा रहा है। तो हुण एसजीपीसी के प्रधान ने जिहड़ा हैगा प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिखी है ते प्रधानमंत्री तो इस मामले दे विच मुलाकात के लिए समा मंगिया है। चिट्ठी दे विच 9 बंदी सिंघां दा जिक्र किया गया है। एसजीपीसी के वल्लों सजावां पूरीआं कर चुके सिखां की रिहाई की मंग की गई है। इन्हां दा बकायदा वेरवा जिहड़ा हैगा इस चिट्ठी दे विच दिता गया है। गुरदीप सिंह खेड़ा जिहड़े 32 सालों तो जेल के बंद ने ते फिलहाल सेंट्रल जेल अमृतसर के ने। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर 28 सालों तो जेल के बंद ने ते सेंट्रल जेल अमृतसर के ने। जिक्र किया गया है। बलवंत सिंह राजोआणा 27 सालों तो बंद ने, हुण सेंट्रल जेल पटियाला के ने। जगतार सिंह हवारा 27 सालों तो बंद ने, हुण सेंट्रल जेल तिहाड़ के ने। लखविंदर सिंह लखा 27 सालों तो बंद ने, हुण बुड़ैल जेल के ने। गुरमीत सिंह 27 सालों तो बंद ने, हुण बुड़ैल जेल चंडीगढ़ के ने। शमशेर सिंह 27 सालों तो बंद ने, हुण बुड़ैल जेल चंडीगढ़ के ने। परमजीत सिंह प्योरा 25 सालों तो बंद ने, हुण बुड़ैल जेल चंडीगढ़ के ने। जगतार सिंह तारा 17 सालों तो बंद ने ते हुण बुड़ैल जेल चंडीगढ़ के ने। इन्हां दे नावां दा वेरवा जिहड़ा हैगा इस चिट्ठी दे विच दिता गया है। चिट्ठी जिहड़ी हैगी है पीएम दे नां ते लिखी गई है ते जिस तरीके ये चिट्ठी सामने आई है सवाल सीधे तौर पर उठ रहा है कि हुण अगे की होएगा इस पूरे मामले को लेकर। तुहानूं दस दईए कि मामला भखिया कदों जदों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बीते दिन कहा कि सिर्फ 2 बंदी सिंघां दे मामले जिहड़े हैगे वो पेंडिंग ने ते उन्हां बंदी सिंघां दे विच उन्होंने जिहड़ा नां लिया सीगा एक दिल्ली सरकार दे कोल दस्सिया मामला दिल्ली सरकार दे कोल पेंडिंग हैगा और दूजा उन्होंने कहा सीगा कि कर्नाटक कोर्ट दे विच पेंडिंग है। उस तो बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ने बयान क्यों दिता। एसजीपीसी ने भी हुण बकायदा चिट्ठी लिखी है। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उन्होंने जिक्र किया हरजिंदर सिंह धामी ने कि ये बंदी सिंह जिहड़े ने इन्हां दी रिहाई जिहड़ी हैगी है
ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ करना चाहते हैं। जहाँ तक बंदी सिखों का विषय है, प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इंप्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली है। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬਣ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਪੰਕਜ, 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰਈਆ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਕੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, 28 ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ 9 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ।
ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਫਾਈਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਸਰ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ- ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਤਦ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।